মধ্যপ্ৰদেশৰ সিদ্ধিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা দলঙৰ পৰা বাগৰি জানত পৰিল মিনি বাছ অতি কমেও ৩৬ জন লোক নিহত হৈ আছে আৰু সন্ধানহীন হৈ আছে বহুজন অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান ৫০ জনতকৈ অধিক লোকে যাত্ৰা কৰিছিল এই বাছখনত দুৰ্ঘটনাৰ পিছত নলাত সম্পূৰ্ণৰূপে বুৰ যায় বাছখন বাছ চালকসহ ৭ জন লোকে সাঁতুৰি ৰক্ষা কৰে জীৱন সিদ্ধি জিলাৰ নাইকিন থানাৰ অন্তৰ্গত এটা স্থানত পুৱা সংঘটিত হয় এই শোকাবহ ঘটনা আৰক্ষী এনডিআৰএফৰ লগতে স্থানীয় লোকে চলাই আছে উদ্ধাৰ অভিযান এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰদেশ জোকাৰি যোৱা এক পথ দুৰ্ঘটনা দলঙৰ পৰা বাগৰি জানত পৰিল এখন মিনি বাছ অতি কমে ৩৬ জন যাত্ৰী নিহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে আনহাতে বৰ্তমানে সন্ধানহীন হৈ আছে বহুজন যাত্ৰী অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান জানিব পৰা অনুসৰি ৫০ জনতকৈ অধিক লোকে যাত্ৰা কৰিছিল এই মিনি বাছখনত দুৰ্ঘটনাৰ পিছত নলাত সম্পূৰ্ণৰূপে বুৰ যায় বাছখন বাছ চালকসহ ৭ জন যাত্ৰীয়ে সাঁতুৰি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় সিদ্ধি জিলাৰ নাইকিন থানাৰ অন্তৰ্গত এটা স্থানত পুৱা সংঘটিত হয় এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনা আৰক্ষী এনডিআৰএফৰ লগতে স্থানীয় লোকে চলাই উদ্ধাৰ অভিযান ৩৬ গৰাকীকৈ যাত্ৰী নিহত হয় এই ভয়ংকৰ বাছ দুৰ্ঘটনাত শাৰী শাৰী মৃতদেহ ৩৬ গৰাকীকৈ যাত্ৰীৰ ঠিতাতে প্ৰাণহানি বৰ্তমানে সন্ধানহীন হৈ আছে কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী का सबसे बड़ा कारण ये है जो रूट चेंज अगर जाम कल खुल गया होता परसों से जाम बंद जिस रूट पे बसें जाती थी परसों से जाम बंद है किसी ने ध्यान नहीं दिया आज बस दूसरे रूट पे गई क्योंकि उस रूट में समय ज़्यादा लगता है टाइम पे उसको वही पहुंचना है तो उस टाइम पे मेंटेन करने के लिए बस नहर में चली गई पेपर हुआ फिर भी कोई परिणाम नहीं सिर्फ सरकार पैसा खाती है नहरों के किनारे बड़ी बड़ी पुल नहीं बनवा सकती कि कोई गाड़ी टकराए तो रुक सके अगर कोई बड़ी पुल बनी होती तो डायरेक्ट बस नहर में नहीं जा सकती थी भले बहकी थी इतने लोगों की जान नहीं जा सकती थी जब हमें खबर मिली एडीएम साहब के द्वारा कि ऐसा एक घटना हो गया है और आपको टीम मूव करना है तो हम विदिन 5 मिनट के अंदर वहाँ से मूव कर गए और हमारी टीम घटनास्थल पर आके और यहाँ पे राहत रेस्क्यू का कार्य शुरू कर लगभग हम लोग यहाँ से वही 28-29 के करीब बॉडी हम लोग निकाले आने के बाद इसके पहले जो है জিমুলা বাঢ়ে তাৰ দুপাততেই চিন শৈশৱ কালতে প্ৰতিভাৰ চেনেকি দাঙি ধৰা দেশৰ বহুজনক এখন মঞ্চ দিয়াৰ প্ৰয়াস নেটৱৰ্ক 18ৰ বাইজুছ য়ং জিনিয়াছ শীৰ্ষক এই মঞ্চত কিছুদিন পূৰ্বে আলহী হৈছিল এটি প্ৰতিভা অনুষ্ঠান সম্প্ৰচাৰৰ পাছত যিগৰাকী প্ৰতিভাক উৎসাহিত কৰিছিল তাৰকা সোহা আলী খানে এতিয়া আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো সেইগৰাকী প্ৰতিভাৰ কিছু ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য नमस्कार द चाइल्ड इज अ फादर ऑफ द मैन मनुष्य का बचपन उसके व्यक्तित्व की नींव है ऐसे ही कुछ चाइल्ड प्रोडिजी से हम आपको आज मिलवाएंगे बायजूस यंग जीनियस के मैथमेटिक्स स्पेशल में छोटे आर्यभट्ट के नाम से पहचाने जाने वाले चिराग को 100 करोड़ तक के पहाड़े जुबानी याद हैं मेरा नाम चिराग राठी है मैं आगे जाकर कुछ ऐसे फॉर्मूलाज बनाना चाहता हूँ जिससे कि जैसे मैथ मुझे बहुत अच्छा लगता है वैसे ही आने वाले लोगों को बहुत से बच्चों को मैथ बहुत ज्यादा अच्छा लगे प्लीज वेलकम द एक्टर ऑथर मदर द वंडरफुल सोहा अली खान हेलो आदाब आदाब वेलकम आदाब नमस्ते नमस्ते आई एम गुड टू सी यू कैसे हो दैट्स चिराग राठी अब चिराग जो है ये एंजॉयज मैथ्स मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप मेरे जैसे थे जिनको मैथ से डर लगता था आई हैव टू टेल यू मैं ए ग्रेड स्टूडेंट हूँ सब जानते हैं बहुत पढ़ाकू थी मैं स्कूल में बट मैथ्स वाज माय वीकेस्ट सब्जेक्ट तो आपके सामने 5 नंबर्स हैं टॉप से शुरू करते हैं 1,05,625 325 दूसरा 7,67,376 876 9 करोड़ 63,73,489 1 2 9817 3 ये होता कैसे है 9,817 करेक्ट और अब स्टेज पर आने वाले हैं ऐसे 2 यंग जीनियसेस तो ऐसे बच्चे जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे बाप रे बाप I'm Jayaditya Shetty. I'm 11 years old. I'm from Mumbai. I'm Avantika Kambli. I'm 10 years old and I'm a young mathematician from Mumbai. My aim is to bring as much glory to India as much as she did. हाय Hi. हाय Hi, how are you?
I'm fine. How are you? I'm a little worried about your act now. I'm really nervous. I'm feeling nervous. I don't know why I'm feeling nervous. Yeah, I just feel like I'm in the presence of like geniuses. एक बात बताओ आप, मैथ्स के अलावा आप क्या क्या करते हो? मैथ्स के अलावा मैं वायलिन प्ले करती हूँ, मैं क्यूब करती हूँ। रूबिक्स क्यूब। हाँ। आपको क्या करना है? ये रूबिक्स क्यूब पकड़िए या हुला हुप या दोनों? दोनों। What is going on? How is she even doing this? That's amazing, man. That's really amazing. I'm just wowed. हाँ? किसको देना है? चॉइस है तो रूबिक्स क्यूब या हुला हुप। अटेम्प्ट करना चाहेंगी? And oh, well done, absolutely fantastic. थैंक यू। तो ये तो हमने देखी अवंतिका की एबिलिटीज। जय आदित्य बिग नंबर डिविजन्स में वर्ल्ड नंबर 2 हैं, तो इसलिए आपके जीनियस को हम यहाँ टेस्ट करने वाले हैं, एबिलिटी को। 30 सेकंड का समय है सॉल्व करने के लिए। आफ्टर यू सी द नंबर्स योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। I also want to see. Fantastic. चलिए आपके आंसर्स चेक करते हैं। जय आप बैठिए। 96,831 96,831 वेल डन जीनियस, बहुत बढ़िया। that is just amazing. It's beyond like that's what I'm saying कि आप, मुझे लगता है जो लोग मैथ्स ऐसे कर सकते हैं, मेंटल मैथ्स, डिविजन, it's a special skill. We're all incredibly proud of you. আজি মাজনিশাৰ পৰাই ৰাজ্যৰ টোলগেটত বাধ্যতামূলক হৈছে ফাষ্টেগ। ডবকাৰ টোলগেটত দীৰ্ঘ সময় ধৰি আবদ্ধ ৰোগী কঢ়িয়াই নিয়া এম্বুলেন্স। ডবকাৰ এইখন টোলগেটত নিতৌ থাকে লানি নিচিগা ভিৰ, যাৰ বাবে সঘনাই সংঘটিত হৈছে এটাৰ পিছত আনটো দুৰ্ঘটনা। কিয়নো টোলগেট কৰ্তৃপক্ষই যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ নকৰি ব্যস্ত থাকে কৰ সংগ্ৰহত। টোলগেট কৰ্তৃপক্ষৰ হেমাহিৰ বাবে টোলগেটখনত কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এম্বুলেন্স এখনো পাৰ কৰাবলৈ টোলগেট কৰ্তৃপক্ষৰ কোনো গুৰুত্ব নাই। টোলগেটত জৰুৰী সেৱাৰ বাবে এম্বুলেন্স থাকিব লাগে যদিও ডবকা, মেকিৰাতি, টোল প্লাজাত নাই এম্বুলেন্স সেৱা। শীঘ্ৰে জৰুৰী সেৱাৰ বাবে এম্বুলেন্স প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে ভুক্তভোগী ৰাইজে। চিটি 18ৰ শেষ অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে লৈছো আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। যমুনামুখৰ শিক্ষক নন্দনধৰৰ ঘৰত নিশা চোৰ সোমাই লুটি নিলে প্ৰায় 3 লাখ টকা মূল্যৰ সোণৰ আ অলংকাৰ, লুটি নিলে নগদ প্ৰায় 10,000 টকাও। ডবকাৰ হোজাইত চোৰে চলালে চাফাই। যমুনামুখৰ শিক্ষক নন্দনধৰৰ ঘৰত নিশা চোৰ সোমাই লুটি নিলে প্ৰায় 3 লাখ টকা মূল্যৰ সোণৰ আ অলংকাৰ, লুটি নিলে নগদ প্ৰায় 10,000 টকাও। শিক্ষক নন্দধৰৰ ঘৰৰ এই খিৰিকীখন ভাঙি চোৰে প্ৰৱেশ কৰে ঘৰৰ ভিতৰত। ঘৰৰ ভিতৰৰ প্ৰত্যেকটো কোঠা লণ্ডভণ্ড কৰি চোৰে লুটি নিলে সোণৰ আ অলংকাৰ সহ নগদ ধন। ঘৰৰ খিৰিকী ভাঙি চোৰ সোমাই লুটি নিয়াৰ বিষয়ে গৃহস্থই জানিব পাৰে ৰাতিপুৱাহে। আলমাৰীৰ পৰা সোণৰ আ অলংকাৰবোৰ কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে চোৰে লৈ গুচি যায়। আমিতো শুই আছিলোঁ, টোপনিৰ পৰা উঠিহে আমি দেখিছোঁ। মানে ৰাতিপুৱা গম পাইছোঁ, ৰাতিপুৱাহে গম পাওঁ, ৰাতি আমি একো গমেই পোৱা নাই। সোণৰ অলংকাৰৰ লগত বেলেগ একো বস্তু নাই আৰু টকা 10,000 আছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত খবৰ দিয়া হয় যমুনামুখ আৰক্ষীক। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যদিও চোৰৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ডবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিমৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰতিবাদত উত্তাল দুলীয়াজান। অইলৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ মটৰ ৱৰ্কাৰ্ছ ইউনিয়নৰ। কেইবা হাজাৰ শ্ৰমিকে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ সকলো ধৰণৰ কাৰ্যালয় বন্ধ কৰি সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদৰ ফলত অচল হৈ পৰে অইলৰ সকলো ধৰণৰ কাম কাজ। প্ৰতিবাদত উত্তাল দুলীয়াজান।
অইলৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ মটৰ ৱৰ্কাৰ্ছ ইউনিয়নৰ। কেইবা হাজাৰ শ্ৰমিকে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ সকলো ধৰণৰ কাৰ্যালয় বন্ধ কৰি সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদৰ ফলত অচল হৈ পৰে অইলৰ সকলো ধৰণৰ কাম কাজ। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ঠিকাভিত্তিক শ্ৰমিকৰ জীৱনৰ সুৰক্ষা প্ৰদানৰ দাবী জনাই আহিছিল মটৰ ৱৰ্কাৰ্ছ ইউনিয়নে। অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষই গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লয় ইউনিয়নে। আমি দাবী কৰিছোঁ অইল মেনেজমেণ্টক বা দাবী জনাই আহিছোঁ। আমি ইয়াত ঘাট প্ৰতিঘাত মাজেৰে আজি এইখিনি উপনীত হৈছোঁহি। আমি তেখেতসকলক বাৰম্বাৰে আমি এটাই অনুৰোধ কৰি আহিছোঁ যে আমি যি কাম কৰি আছোঁ সেই কামৰ পৰা যাতে আমি বঞ্চিত হ'ব নোৱাৰোঁ বা নালাগে, হ'ব নোৱাৰিব বা কৰিব নোৱাৰিব। নাহৰকটীয়াৰ পৰা উৎপল চলিহাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজত কন্যা শিশুক সমমৰ্যাদা দিবলৈ ত্ৰিপুৰাৰ এগৰাকী গৰ্বিত পিতৃয়ে বাহিৰ কৰিলে সমদল। সমগ্ৰ ত্ৰিপুৰাতে বিয়পি পৰিল কন্যা সন্তান লাভৰ উল্লাসত পিতৃ সুমন দেৱনাথৰ শুভবাৰ্তা। পুষ্পসজ্জিত বাহনৰ পাছে পাছে বেণ্ড পাৰ্টি। বেণ্ড পাৰ্টিৰ তালে তালে একাংশৰ নৃত্য। ৰাজপথত প্ৰাণ খুলি নচাৰ পাছত ঘাইপথ এৰি চহৰৰ গলিত সোমাল সমদলটো। এসময়ত সমদলটো ৰলহি এখন ঘৰৰ সন্মুখত। কইনা ঘৰত দৰা আদৰণি নীতি নিয়মৰ মাজেদি একাংশই আদৰিলে সমদলত অংশ লোৱা প্ৰতিজনকে। তেনেতে পুষ্পসজ্জিত বাহনৰ পৰা কোলাত সদ্যজাত সন্তানৰ সৈতে নামি আহিছে এগৰাকী মহিলা। বিয়া নহয়, সদ্যজাত সন্তানটিক আদৰিবলৈ চলিছে এই মহা আয়োজন। এটি কন্যা সন্তান দক্ষিণ ত্ৰিপুৰাৰ শান্তি বজাৰৰ সুমন দেৱনাথৰ পত্নীয়ে জন্ম দিছে এটি কন্যা সন্তান। চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়াৰ পাছতে কন্যাসহ পত্নীক বেণ্ড পাৰ্টিৰে সমদল কৰি ঘৰলৈ আদৰি আনিছে সুমন দেৱনাথে। পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজত কন্যা শিশুটিক সমমৰ্যাদা দিয়াৰ বাবেই এই আয়োজন সুমনৰ। আজকে আমার পরিবারের লোকজন এবং বন্ধু বান্ধব যারা রয়েছে সবাই খুব আনন্দিত মেয়ে সন্তান হওয়ার কারণে। হাসপাতাল থেকে বাড়ি পর্যন্ত আসার পথে রোড শোর মাধ্যমে খুব আনন্দ উল্লাসে আমরা শান্তিবাজার হাসপাতাল থেকে বাড়ি পর্যন্ত এনেছি। চিকিৎসালয়ৰ পৰা মাতৃ আৰু সদ্যজাত কন্যা সন্তানক মুকলি কৰি দিয়াৰ পাছতে গৰ্বিত পিতৃয়ে ঘৰলৈ সমদল কৰি অনা এই ঘটনা এতিয়া চৰ্চিত হৈছে সমগ্ৰ ত্ৰিপুৰাত। আগৰতলাৰ পৰা কাজল কৈৰীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজনৈতিক নেতাৰ লগতে একাংশ ধনীমানী ব্যক্তিয়ে দুখীয়া ৰাইজক সহায় কৰাৰ কথা নিশ্চয় আপোনালোকে শুনিছে। কিন্তু আজি আমি আপোনালোকলৈ ক'বলৈ ওলাইছোঁ নিজৰ উৎপাদিত শস্য বিক্ৰী কৰি দুখীয়াৰ দুখ নিবাৰণ কৰিবলৈ ৰাইজৰ কাষত থিয় দিয়া এগৰাকী কৃষকৰ কাহিনী। নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱা নাই, কম্বল বিতৰণ হ'লে। বিতৰণ কৰা কম্বল ল'বলৈ হেতাও পৰা পুৰুষ মহিলাৰ। শতাধিক দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক বিতৰণ কৰা হয় এই কম্বল। আপুনি দেখা এই কম্বল বিতৰণ কাৰ্যসূচী কোনো ৰাজনৈতিক নেতাৰ নহয়, চৰকাৰী আঁচনিৰ কম্বলো নহয়। কম্বল বিতৰণত নাই কোনো ৰাজনৈতিক নেতাৰ স্বাৰ্থ। কৃষিৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি লাভ কৰা ধনেৰে বিতৰণ কৰিলে কম্বল। ধুবুৰী জিলাৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ ভোগদহৰ চৰা অঞ্চলৰ কৃষক শ্বহীদ আলীয়ে দৰিদ্ৰ লোকৰ মাজত বিতৰণ কৰে কম্বল। মাহকালাই বিক্ৰী কৰিছোঁ 15 মন কালাই বিক্ৰী কৰিছোঁ আৰু অলপ পইচা শ্বৰ্ট পৰিছিল ছাগলী বিক্ৰী কৰা। সেইবিলাক টকা দি আমি 155 পিচ কম্বল আমি আনিছোঁ
আনি ফালে দুখীয়া মানুহক মাতিছোঁ